যে খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছিলাম, এথিক্স কমিটির বৈঠকে তুমুল তর্কাতর্কি। সংসদের এথিক্স কমিটির বৈঠক থেকে ওয়াকআউট মহুয়া সহ বিরোধী সাংসদদের ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অভিযোগ। আজ লোকসভার এথিক্স কমিটিতে হাজিরা তৃণমূল সাংসদের মহুয়ার বিরুদ্ধে ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন তোলার অভিযোগ। এই মুহূর্তে নিশিকান্ত দুবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, यदि उसको किसी संबंधित सांसद ने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब उसका गुनाह तो कम नहीं हो गया ना। इसमें प्रश्न ये था कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड उन्होंने दुबई में अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त को दिया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने दिया। फिर वो कह रही हैं कि ये कौन सी पॉलिसी है। तो मैंने आपको कहा कि 2014 की पॉलिसी है, जो ईमेल की पॉलिसी है, जो पासवर्ड की पॉलिसी है। तो एथिक्स कमेटी के सामने ये बड़ा सवाल था। दूसरा सवाल मैं आपको बताऊं और आपकी जानकारी बता दूं, जो प्रेस से मुझे पता चला है और जो महत्वपूर्ण है, जो बातें मैं कह रहा था कि जब कमेटी ऑफ एथिक्स ने भी एनआईसी से लॉगिन के बारे में पूछने का प्रयास किया, तो जो मेरी जानकारी है, जितनी प्रेस के माध्यम से जो मुझे पता चला है, कि एनआईसी ने और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने डाटा देने से एथिक्स कमेटी को मना कर दिया और यह कहा कि एथिक्स कमेटी पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट इसका मालिक है, पार्लियामेंट यदि चाहेगा तो हम देंगे। एथिक्स कमेटी सेक्रेटरी जनरल के पास गई, लोकसभा अध्यक्ष के पास गई और उसके बाद जो है एनआईसी ने वो पूरा का पूरा डाटा कमेटी ऑफ एथिक्स को दिया, जो अखबार में छपा है। ये मेरी बात नहीं कहिएगा कि मैं कमेटी के बारे में कोई जानकारी है मुझे। अब आप समझिए, वो ये कह रहा है, जो जयनंत देहात राय ने आरोप लगाए, उसने ये आरोप लगाए कि बिजनेस राइवलरी में इस तरह के 61 प्रश्न में से 50 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कि दर्शन हीरानंदानी को मदद करते थे। और उसमें एक घटना मैं यार बता दूं, और ये घटना का एथिक्स कमेटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान हो कि डाटा प्रोटेक्शन बिल भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसको कि तत्कालीन अब तो मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, इस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी की अध्यक्ष बनी। उसमें तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसद के तौर पर सौगत राय को इलेक्ट किया और वो कमेटी इलेक्शन जो है वो लोकसभा करती है। उसमें नाम गिने जाते हैं कि इसके ये मेंबर है, इसके ये मेंबर हैं, और मोर और लेस समझिए कि वो सिलेक्शन नहीं है, वो इलेक्शन है। जिस सौगत राय का इलेक्शन हुआ 2 घंटे के अंदर, और जहां की पूरा का पूरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर जो है दर्शन हीरानंदानी चलाता है नोएडा में, जिसके लिए कि राजीव चंद्रशेखर ने, आपको ध्यान हो कि ट्वीट भी किया कि मंत्री हो जब मैं था तो ये उस डाटा प्रोटेक्शन के लिए दबाव बनाने के लिए, पॉलिसी चेंज करने के लिए दर्शन हीरानंदानी मेरे पास मिलने के लिए आया, उसने दबाव बनाया। इस महिला ने इतना दबाव बनाया कि सौगत राय को 2 घंटे के अंदर उस डाटा प्रोटेक्शन कमेटी से, जो कि लोकसभा के द्वारा इलेक्टेड कमेटी थी, उससे इस्तीफा देना पड़ा। इससे बड़ा उदाहरण जो है और क्या हो सकता है? क्या आपका ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্নকাণ্ডে মহুয়া মৈত্রর বক্তব্য শোনার জন্য তাকে আজই ডেকে পাঠিয়েছিল সংসদীয় এথিক্স কমিটি এবং সেই বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসেন মহুয়া সহ বিরোধী সাংসদেরা। যে ছবি আমরা এই মুহূর্তে দেখছি, শুধু মহুয়া মৈত্রই নয়, দানিশ আলী সহ কমিটিতে বিরোধী দলের সাংসদরাও এদিন ক্ষুব্ধ হয়ে ওয়াকআউট করেন। सर, आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है? सर, वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन मुझे क्या You're making up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes and the tears in it. Then what are you talking shit for? Tears in my eyes. हम लोगों ने, आप जाइए ना, घर जाइए, आप किसी को मत कुछ बोलिए। उन्होंने अनैतिक सवाल पूछा। আমাদের প্রতিনিধি রাজীব এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আরো একবার রাজীবের কাছে যাব। রাজীব, আমরা দেখলাম শুধু মহুয়া মৈত্র নন, দানিশ আলী সহ কমিটিতে বিরোধী দলের সাংসদরাও ক্ষুব্ধ হয়ে ওয়াকআউট করেন, অর্থাৎ এথিক্স কমিটির বৈঠক বানচাল হয়ে গেল। এরপর কি হতে পারে? দেখো, এথিক্স কমিটির বৈঠক যেহেতু বানচাল হলো, এখন এথিক্স কমিটি যিনি গঠন করেন, অর্থাৎ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা,
তার কোর্টে বল দিতে পারে, তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, অথবা এথিক্স কমিটি এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যেক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ যা সাংসদ তাদের তরফে সেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারে। পরবর্তী কোনো বৈঠক ডেকে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হতে পারে। এই বিষয়গুলি সামনে আসছে এবং এথিক্স কমিটি এই এথিক্স কমিটি থেকে যারা ওয়াকআউট করে বেরিয়ে এলেন তার প্রেক্ষিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সংসদের স্পিকারকে চিঠি দিতে পারেন এবং চাপ সৃষ্টি করতে পারেন নতুন করে এথিক্স কমিটি গঠন করার, সেই বিষয়টিও সামনে আসতে পারে। কিন্তু মহুয়া মৈত্রর যে বিষয় তার বিরুদ্ধে যে মারাত্মক অভিযোগগুলি উঠেছে সেগুলির আশু সমাধান হবে কিনা সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। অর্থাৎ যেহেতু বৈঠকটাই ভেস্তে গেল, সেহেতু যে বিষয়ে একেবারে তড়িঘড়ি করে বৈঠক ডাকা হয়েছিল সেই বিষয়টির সমাধান ঠিক কখন হবে, কিভাবে হবে তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্নচিহ্ন থেকেই গেল। এখন এথিক্স কমিটি যিনি গঠন করেন, যেমনটা বললাম, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে এথিক্স কমিটির যে সদস্যরা বেরিয়ে গেছেন তাদের বক্তব্য শোনার জন্য তিনি আলাদাভাবে তিনি মধ্যস্থতা করতে পারেন, বা কমিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে তিনি কথা বলতে পারেন। এই বিষয়গুলি কিন্তু সম্ভাবনার তালিকায় থাকছে। কিন্তু একটি এথিক্স কমিটি তার যে প্রশ্ন তালিকা ছিল, তারা যে বিষয়ে তদন্ত করছিল, তারা যে বিষয়ে পর্যালোচনা করছিল, একেবারে গভীরে গিয়ে অভিযোগ কতটা সত্য তা যাচাই করছিল, সেই এথিক্স কমিটি কোনো একজন মহিলা সাংসদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কতদূর জানতে পারে তার একটা সীমারেখা থাকা উচিত। এই বক্তব্য নিয়ে কিন্তু মোটামুটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাংসদরা শুধু নন, যারা বিশেষজ্ঞ তারাও একই কথা বলছেন যে একজন মহিলা সাংসদকে তার বিষয়ে ওঠা অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা থাকা উচিত, যা কিন্তু মানা হয়নি বলে অন্তত বেরিয়ে এসে দানিশ আলীরাও অভিযোগ করেছেন। বলা হচ্ছে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সঙ্গে তুলনা করেছেন দানিশ আলী, যেভাবে তাকে অভিযোগ, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য যে প্রশ্নগুলি করা হয়েছে। এখন এথিক্স কমিটির চেয়ারম্যান তিনি কি সিদ্ধান্ত নেন এবং লোকসভার স্পিকার তিনি কি সিদ্ধান্ত নেন সেদিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। বেশ, ধন্যবাদ রাজীব। सर, आप लोगों ने महिला से व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, कौन तो हम लोगों ने वॉकआउट। Conduct of the chairman of the ethics committee unethical. Okay, the whole line of questioning, it seemed to be that he's acting on somebody's behest. कितने बार आपने अपने दोस्तों से बात किया? कितने बार बता बात दे, किया? कोई मतलब है? आप होटल में कौन किसके साथ रुके, किसने पे किया? अरे Can we also ask him, is there any evidence of any cash transfer? You first put that and then you talk all the things. There is no evidence of any cash transfer. We believe that Mrs. Mohua Moitri is being unfairly targeted. সংসদের এথিক্স কমিটির বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করলেন মহুয়া মৈত্র সহ বিরোধী সাংসদরা। কিন্তু 31 অক্টোবর এথিক্স কমিটির বৈঠকে যাওয়ার আগে তিনি ঠিক কি বলেছিলেন শোনাবো একবার। এটা এথিক্স আর প্রিভিলেজ কমিটি একই ব্রাঞ্চ, 18 থেকে 20টা আপনার পেন্ডিং আছে, একটাকেও ধরা হয়নি। কুমার দানিশ আলীকে রমেশ বিদুরি দাঁড়িয়ে অকথ্য ভাষায় সাম্প্রদায়িক গালাগাল দিয়েছেন। তাকে ডাকা হয়েছিল বিদুরিকে 10 তারিখে অক্টোবরে, তিনি এখন অবধি আসেনি এবং কমিটিও হয়নি। সেখানে আমাকে ডেকেছেন, কিন্তু আমি খুব খুশি, কারণ আমি পরশুদিন যাব আর তাদের দুর্মুষ করব আর তাদের প্রত্যেকটা অভিযোগ ধরে ধরে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করব। তারা ভুল মানুষকে নিয়েছেন, রাখে কেষ্ট মারে কে, একটা চুল ধরতে পারবে না। ওরা চায় যে আমরা কোনো এমপির কাজ করব না, আমরা কোনো অপোজিশনের কাজ করব না, দিন রাত খালি ওদের চিঠি ওদের নোটিশে আমাদের জড়িয়ে নিতে চায়। এটাই ওদের গেম, আমাদের আরো ভালো হবে। আর আজই ছিল সেই বৈঠক, এথিক্স কমিটির বৈঠক, যে বৈঠকে তুমুল তর্কাতর্কি হয়। আজই 11টায় লোকসভার এথিক্স কমিটির জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দিতে যাওয়ার কথা ছিল মহুয়ার, এবং তিনি গিয়েছিলেন সংসদের অ্যানেক্স ভবনে। সেই বৈঠক চলছিল এবং তারপরেই দেখা যায় হঠাৎ অ্যানেক্স ভবনের দোতলা সিঁড়ি দিয়ে হনহন করে নেমে আসছেন মহুয়া মৈত্র এবং তার পেছনে পেছনে নেমে আসেন লোকসভার সাংসদরা। আমরা দেখছি, যে ছবি আমরা দেখছি এই মুহূর্তে, দানিশ আলী সহ কমিটিতে বিরোধী দলের সাংসদরাও এদিন ক্ষুব্ধ হয়ে ওয়াকআউট করেন। Tears in my eyes. You're making up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes and the tears in it. Then what are you talking shit for? Tears in my eyes. हम लोगों ने आप जाइए ना, घर जाइए, आप किसी को मत कुछ बोलिए। उन्होंने अनैतिक सवाल पूछा।